Mr. Karthikeyan as well. Basically about Easy Housing. Easy Housing is a platform where it's a marketplace, support all the housing needs of an individual. Karthikeyan, he is actually the manager of operations and business in Easy Housing, and he is going to be the representative of the entire customers, and he is going to take care of the presentation, completely about the questions of the customers and clients who have, as many questions they have, definitely. So I'll prefer Karthikeyan to take over. Yes, Karthikeyan. Hi, good evening, everybody. So welcome to the live webinar session now. We'll go ahead with the session. Meanwhile, before we could start, it's better we have a clarity on why this topic has been chosen. So I would request Mr. Om to give clarity on what is the motive or a reason behind choosing a topic, something like positive sides of pandemic in real estate. Because now this market sentiment is totally, it's not in favor for real estate. That is the general thoughts in the people's mind. So why this topic is chosen? Can you give a clear clarity? Right. Of course, it is very important now to take this topic because, if you say positive sides of pandemic, the people have to understand the real estate is an asset-based one. How the basic needs is to be for the man. Like, it should be starting from food, clothes, and living. So it's about housing is again a basic need. So everybody who has actually taking into an asset ways or housing way, okay, நீங்க வந்து ஒரு வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால we are going to take housing is an important asset. ஸோ அதனால இது ஒரு பேசிக் நீட் ஆயிடுது. ஸோ அதில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் டைம் ஆஃப் பேண்டமிக்னு நம்ம பேசும்போது கண்டிப்பாக இதை பற்றி பேசணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஆக்சுவலி பிளான். வாட் ஆர் த பாசிட்டிவிட்டி டு பை அ ஹவுஸ் நவ்? அண்ட் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குமான்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. ஸோ அதுதான் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம். ஹவு த பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கொஸ்டினிங் அப்படின்றது இட் ஷுட் பி in the ball in their court. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி I'll give a clear picture, and once the session is nearing completion, you will understand whether housing and the real estate is a segment, whether I can invest now or not அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும். Fine. So we'll get on with the queries. Actually, when the Tamil is comfortable, right? I'll put in Tamil for better understanding. In the target group one, it should be not only Chennai. It is for the entire Tamil Nadu, people from entire Tamil Nadu, because in the webinar session is also எங்களோட maximum expertise, Easy Housing teamoட maximum expertise use பண்ணி we are actually taking this now. ஸோ அதனால we'll go for ஏன்னா சில டேர்ம்ஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் பேசி ஆகணும். ஸோ மேக்ஸிமம் ஐ கோ ஃபார் நான் தமிழில் சொல்கிறேன். ஸோ சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் வந்து மிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் போத், ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த 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 விஷயத்தில் பண்ணிடலாம். Fine. So we'll get on with this. Like இப்போ ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் ஹஸ் சீன் லாட் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் வந்து மார்க்கெட் ஏறும் இறங்கும். People tendency to buy will increase, suddenly it will come down due to various factors. So அதில் ஒரு போர்ஷனாக தான் இப்போ இந்த COVID-19 ஆகட்டும், கொரோனா லாக்டவுன் இந்த சீசன் ஆகட்டும், we are looking in that aspect. It's one of the it's a down trend மாதிரி இருக்கு. So what is the actual impact this is creating? So can you tell what is the impact? அந்த அதோட பல்ஸ் எப்படி, அது எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில? And your views on like how more time it will take to change the market sentiment. இப்போ இருக்கிற market sentiment வந்து it's not in favor of favoring towards a buyer. Okay. So how long it would take, in your view? Simply ஒரு விஷயம் என்னன்னா, this pandemic is COVID-19 is COVID-19 அப்படின்ற பேண்டமிக் வந்து கொஞ்சம் கம்மிங் டு கம்பேர் டு அதர்ஸ் இது கொஞ்சம் வேர்ல்டு வைட் பேண்டமிக் தான். இப்போ இதுல 3 டாபிக்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க கேட்ட கொஸ்டின்லயே 3 டாபிக்ஸ் இருக்கு. நம்பர் 1 வந்து கஸ்டமர் பேஸ்ட், கஸ்டமருக்கு இதுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ். நம்பர் 2 இஸ் பில்டர் பேஸ்ட். நம்பர் 3 இதோட அஃபெக்ட் எவ்வளோ நாள் இருக்கும். ஓகே, இந்த 3மே.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமர் பேஸ் சொல்றேன். அஃபோர்டபுள் செக்மெண்ட் பையர்ஸ், த பீப்புள் ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி வாண்ட் ஹவுஸ் இன் 50 lakhs to 1 crore, உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஓகே, இன்னொன்னு நான் ஒரு ஸ்லைட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 2005 2010 இதுல வீடு வாங்கிட்டு இப்ப 2020 ஆகுது. யாராச்சும் ஒருத்தர் ஐ பர்ன் மை ஃபிங்கர்ஸ் பிகாஸ் பையிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கிடையாது. என்ன ரீசன்னா, ஹவுஸ் இஸ் அன் அமேசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் அன் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் அண்ட் இட் கிவ் வெரி லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு. அது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அப்ரிசியேஷன்லயோ இல்ல ரெண்ட்லயோ இல்ல வந்து எல்லாத்துலயுமே ஒரு நல்ல அசெட்டா இருக்கும். அதனால இந்த பேண்டமிக் டைம்னால உங்களுக்கு எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனும், அதாவது உங்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ற சுச்சுவேஷன் கிடையாது. என்ன உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடு வாங்குறதுல பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா, இதுல உங்களோட ஐ கேன் சே உங்களோட இந்த இந்த சீயிங் த சைட் அதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு கோ அஹெட் அண்ட் பையிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அது அஃபோர்டபுள் செக்மெண்ட். லக்ஸுரி செக்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்னொன்று என்னன்னா, ஒரு ஆஃபர் டைம் கிடைக்கும். என்னன்னா இப்போ the price declination வந்து ஈவன் மும்பை, பெங்களூர் கைண்ட் ஆஃப் சிட்டிஸ் ஆல்சோ there is a price declination இருக்கு. KPMG, ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பிரஸ், moneycontrol.com இவங்கள்ட்டேருந்து இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு 5% of the declination in the case of luxury segment இதுல இருக்கும், பிரைஸ் வந்து கம்மியாகும். பட் அஃபோர்டபுள் செக்மெண்ட் ஐ திங்க் no builders is ready to even share some of the பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. மேபி உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் ஏதாவது பில்டர் டு பில்டர் கிடைக்கும். அது வந்து கஸ்டமர்ஸுக்கு கிடைக்கிற பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பேண்டமிக்கால ஐ திங்க் நெகட்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் கிடையாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, பில்டர்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா இந்த டெலிவரி ஏரியா. இப்போ ஒரு 5 to 10 months டைம் வந்து ஒரு பில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, டெலிவரிக்கு வந்து 5 months கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது என்ன 7 months 8 months ஆயிடும். பிகாஸ் த நார்த் இந்தியன் பீப்புள் இஸ் ஆக்சுவலி வென்ட் டு த ஹோம் டவுன். அவங்களால அந்த டெலிவரி கொடுக்க முடியாது. ஸோ தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டெலிவர் அட் த டைம் வேர் தே கமிட்டட் பில்டர். பட் ரெடி டு ஹோம் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அமேசிங். அந்த பில்டருக்கு கூட எந்த பிரச்சனையும் அதுல இருக்காது. பட் ஈவன் ரெப்போ ரேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னா பில்டருக்கும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான் இதுல வந்து முடிக்கிறதுனால. ஸோ இட் ஷுட் பி அந்த சேலபிள் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுக்கு ஒரே காரணம் வந்து சைட் விசிட்ஸ் தான் தவிர நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் த கஸ்டமர்ஸ். இன்னைக்கும் 200-300 units ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் செல்லிங் இட் டே டு டே வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஈவன் நாட் பிக் அரவுண்ட், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். This pandemic, yes, of course, it is compared to other pandemic, it is somewhat கொஞ்சம் அதிகம் தான், அஃபெக்ட் வந்து அதிகம் தான். பட் ஆனா it cannot be a biggest affected one. அந்த இதுல இருந்து திருப்பி வரவே முடியாதுன்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. Third point, what I said, third point is to the consumers builders சொல்லிட்டேன். இதுல என்ன உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னு வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதனால என்ன பாசிட்டிவிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பேங்க்ல இருக்கிற ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் நீங்க கிடைக்காத ரேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ 7%, 6.5% இந்த மாதிரி பேங்க்ல இருக்கிற ஆஃபர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இட் ஷுட் பி வெரி குட் ஃபார் யூ. ஸோ யூ மீன் டு சே அதுதான் பாசிட்டிவ்னு சொல்ல வரீங்களா, இல்ல யூ ஹேவ் சம் அதர் பாயிண்ட்ஸ் டு ஆட்? I think sentiment is like that. People know there is a lot of hesitation in the market, and people are not coming forward to invest or buy any property. So is that, so the question is about the positivity. We are telling about positive, right? So correct. Positive sides in பார்க்கும்போது so இதுதான் பாயிண்ட்ஸா இல்ல வேற எதுவும் இருக்கா? அஃப்கோர்ஸ் மார்க்கெட் கண்டிஷன் வந்து திருப்பி பூம் ஆயிடும் ஒரு 3 to 4 months குள்ள. இட் ஷுட் பி, நீங்க ஜனவரிலேருந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் த ரேட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி லிட்டரலி பீன். அண்ட் இப்போ உங்க பில்டர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் குட். அண்ட் மார்க்கெட்ல வந்து பேங்க்லேருந்து கிடைக்கிற ஆஃபர்ஸ் வந்து குட். அண்ட் இந்த நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்கான நல்ல டைம் இருக்கு. ஒரு நல்ல பில்டரை நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா a good locality and a good builder. And remaining we can at least நாங்க இருக்கோம் to guide you to get into it. Easy housing இந்த மாதிரி நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க மார்க்கெட்ல. பட் we definitely guide you best in choosing a correct home. அது வந்து for sure. Okay, so actually we have one more question here. So this is actually from investors perspective, okay, not for end user. ஒரு இன்வெஸ்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது எனி இன்வெஸ்டர் they place between an opportunity as well as risk. Okay. So either they will take less risk and get more returns kind of thing. For share market for example எடுத்துக்கோங்க. So basically there is they will play around opportunity and risk. So இந்த ஒரு particular terminology வந்து அவர கேக்குறாரு. ஒரு there is a question we have received.
it asks Yes, whether okay. it's risk filled with opportunity இல்ல it is an opportunity filled with risk அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க. ஸோ எதுக்கு ப்ராமினன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருக்கா இல்ல ரிஸ்க் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் லைக் ரியல் எஸ்டேட்ல இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்றது ரிஸ்கா இல்ல ஒரு நல்ல வாய்ப்பா? Yeah, I'm telling it's an opportunity filled with little risk and it is fully opportunistic தான். நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா if you feel it is a risk, okay, அது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா compared to the markets like mutual fund, forex trade and அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா real estate is a very good investment even now. நீங்க வந்து என்னன்னா it is a long term investment. நீங்க அதை வந்து இதோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். இட்ஸ் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இட் இஸ் ஷார்ட் டர்ம் டியூரேஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அந்த அதர் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதுல உள்ள ரிஸ்கை விட இதுல இருக்கிற பாசிட்டிவிட்டி தான் அதிகம். என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மே ஹேவ் அ 10 years of 20 years down the lane. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா the rates, okay, example I can say, if some of my friend is bought a house in in வேளச்சேரியில ஒரு லேண்ட் வாங்கினாரு 2005ல he bought it, okay, சே ஒரு 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் கிட்ட தான் வாங்கினாரு. இப்போ வந்து அந்த ரேட் என்ன நினைக்கிறீங்க? இட் இஸ் ஆக்சுவலி 3 times higher than that particular. ஸோ இதுல அவருக்கு என்னென்ன கிடைச்சதுன்னா the rental income, the appreciation of the property is actually increased. So lot of things, ஒரு 3-4 factors வந்து increase ஆயிட்டு. So real estate investment is always I can say this is an asset based investment and it is actually have even higher side of positivity, where இதுல வந்து ரிஸ்க் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி நான் சொல்றேன். இன்கேஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஹையர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுவும் நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் இன்கேஸ் இஃப் நீங்க ஃபாரெக்ஸ்ல போடுற 1 லட்சமோ 2 லட்சமோ இட் மே கம் ஆர் மே நாட் கம். ஆனா ரியல் எஸ்டேட்ல அப்படி கிடையாது. இஃப் யூ இன்வெஸ்டட் ஈவன் அபவுட் 50 lakh rupees, you will get 100% short returns after 10 years or 20 years in a very very good way. The appreciation இருக்கட்டும், அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆஃப் ரெண்டல் ரெவென்யூஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜ். எவ்ரி இயர் அப்ரிசியேஷன் வில் இன்க்ரீஸ், எவ்ரி இயர் ரெண்டல் வேல்யூ வில் இன்க்ரீஸ். இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் அ குட் பாயிண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்வெஸ்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்றேன். இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹேவ் டு நோ தீஸ் ஆர் த டேர்ம்ஸ் டு. பட் அவங்க என்ன சூஸ் பண்ணணும்னா, அகைன் நான் திருப்பி சொல்றது, லொக்காலிட்டி அண்ட் த ரைட் டெவலப்பர். டெவலப்பர் அவங்க சூஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்டரியான ஒரு விஷயம். ஓகே, ரைட் டெவலப்பரை சூஸ் பண்ணணும் எப்பயுமே. எப்படின்னா மார்க்கெட்ல வந்து நல்ல கிரெடிபிலிட்டி இருக்கணும், அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், தே ஹாவ் டு கெட் த நேம் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட், அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கணும், பீப்புளை கேர் பண்ற ஒரு டெவலப்பரா இருக்கணும். தீஸ் ஆர் த சம் இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட் இன் பார்ட். ஓகே, so you mean to say that investment angle la vandu this should be considered only for a long term? Correct. Right? Correct. Okay, so how about like இப்போ வந்து you had told about choosing right location and choosing the right developer and all. So how can a person easily understand in the location on the best, in the location potential irukku, how can a general buyer can assess, like how is it possible, like அவங்க அதுக்கு என்ன வாய்ப்புகள், how can you know? எங்க இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு 2 ஆன்சர் இருக்கு கார்த்திகேயன். ஒன்னு வந்து செக்மெண்ட், அதாவது பிரைசிங் செக்மெண்ட். மூணாவது வந்து த லொகேஷன் ஆர் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பில்டர். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வில் டேக் அபவுட் செக்மெண்ட் பிரைசிங் வரேன். அஃபோர்டபிலிட்டின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, பீப்புள் ஹூ ஐ வாண்ட் டு லிவ் இன் ஹவுஸ், ஓகே, என்னோட ஹவுஸ்க்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் அபார்ட்மெண்டா இருக்கலாம், இல்ல நான் சிட்டிக்குள்ள ஒரு வீடா இருக்கலாம், நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு லிவ் தேர், ஐ எம் an end user, ஐ எம் கோயிங் டு லிவ் தேர் அப்படின்ற செக்மெண்ட் இருக்கு. அவங்களுக்கு there are set of category A builders இருக்காங்க, அவங்க மார்க்கெட்ல ரொம்ப கிரெடிபிலிட்டியான பில்டர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இவங்க சூஸ் பண்றது என்னன்னா, நீங்க ரியல் எஸ்டேட்ல இப்போ அவங்க சூஸ் பண்றப்ப அவங்க என்னென்ன பார்க்கணும்னா, நாங்க ஈஸி ஹவுசிங்ல என்ன சொல்றோம், இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, if you buy a fridge, if you buy a washing machine, there is a manual called user manual. You are buying a home of 50 lakh rupees, where you have a guide there or where you have a manual there. கிடையாது. அதனாலதான் ஈஸி ஹவுசிங் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் வி ஆர் ஹெல்பிங் டு கெட் அ கைடன்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். லைக் இந்த ஏரியாவுக்கு இவ்வளவுதான் பட்ஜெட், இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட், இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் 2500 to 3000 தான் இந்த ஏரியாவோட ஸ்கொயர் ஃபீட் கைட்லைன் வேல்யூ இருக்கும். இதுல இருந்து இவ்வளோ வந்து மார்க்கெட் வேல்யூவா இருக்கலாம், அதுல இருந்து ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேல்யூ இவ்வளோ இருக்கும். ஸோ பை த வே யூ கேன் கோ அஹெட் வித் திஸ் பிரைஸ். இதை யாராவது உங்களுக்கு தெளிவா எடுத்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து பர்டிகுலர் கஸ்டமரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஹியர் ஃபார் தட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் பாயிண்ட் என்னன்னா, த செக்மெண்ட் டு தட்
the people in நம்ம பில்டர்ஸை சூஸ் பண்றப்ப நான் அதான் சொன்னேன், இந்த கிரெடிபிலிட்டி எப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா எத்தனை வருஷமா மார்க்கெட்ல இருக்காங்கன்னு மட்டும் கிடையாது, அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான். பட் அதர் தென் சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எவ்வளோ, how much they are sold out, what is the complaint section of it. இன்னைக்கு நீங்க வந்து some of the companies websites போனீங்கன்னா mouthshed.com and some of the websites போனீங்கன்னா you will get how many complaints, and ரேரா போய் விசாரிச்சு பாருங்க, you will understand how many complaints from the builders. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம எந்தெந்த பில்டர் இருக்காங்கன்னு பாருங்க, கஸ்டமரை கேர் பண்ற ஒரு பில்டரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து டைம் கன்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சூப்பரா லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும். இப்போ நாங்களே வந்து ஒரு பில்டரை சூஸ் பண்றப்ப we will also choose lot of எக்ஸாக்ட்லி என்னென்ன பில்டர்ஸ் நாங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதாவது ஒரு வெரிஃபை பண்ணி தான் சூஸ் பண்ணுவோம் சில பில்டர்ஸ் நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணா கூட. இப்போ நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நவீன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, டிஆர்ஏ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அண்ட் பசிபிகா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து தெர் இஸ் சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும், வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க யூ ஹவ் டு டேக் அவே. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்ல ரொம்ப நாள் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய செல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் சம் பில்டர்ஸ் லைக் ஈவன் நவீன்ஸா இருக்கலாம், எக்ஸஸ்ரியல் அவங்க கூட பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் பில்டர்ஸ் ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி பீன் இன் த மார்க்கெட் ஃபார் சோ லாங் அண்ட் தி சோல்ட் மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் டு பீப்புள். அவங்க எங்க கன்சியூமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு we have to choose. Okay, so like as far as easy housing is considered, so you have told about இது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ வந்திருக்கு. So they are asking like we are telling about the builders with reputation, about location and all, while it comes in terms of choosing the properties. So as a easy housing, what is that in store of the market in that sense, like property solutions சொல்றோம், what are the property solutions offered to easy housing, and what is your future plan? That is one question which has come up now. Okay, see before going to that, Karthikeyan, ஒரு பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். என்னன்னா, நீங்க பில்டர்ஸ் சூஸ் பண்ற மார்க்கெட் மட்டும் இல்லாம இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் வந்து எவ்வளவு நாள் இருக்குன்றத நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்ககிட்ட. அதாவது ஸோ ஜென்ரல் பேண்டமிக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 6 months டைம் வந்து எல்லாருக்கும், ஏன்னா சென்னையோட ரியல் எஸ்டேட் என்னென்ன இதை கடந்து வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். தேர் ஒரு வாட்டி என்னன்னா சடனா வந்து தெர் இஸ் அ ஃபிளட் அண்ட் தெர் இஸ் அ ஜிஎஸ்டின்னு வந்தப்போ, கேஷ் கரன்சி சேஞ்ச் ஆனப்போ, எல்லாத்துலயுமே தெர் இஸ் அ மார்க்கெட் ரெகுலேஷன், அதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனா இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு டிராப் ஆயிட்டு எப்படி ரியல் எஸ்டேட் வந்து மேல வந்ததோ அதே மாதிரி இந்த பேண்டமிக்கும் ரியல் எஸ்டேட் ஈஸியா கடந்துடும். So that is my positive point about real estate. இன்னைக்கு நான் சொல்லணும் தான். So that is my value to it. And இப்போ வந்து இந்த 3 to 6 months டைம்ங்கிறது வந்து டெலிவரிக்கு லேட் ஆகும் கண்டிப்பா. ஈவன் இட் இஸ் 18 monthsனா அது கிடையாது. நான் சொல்றது இன்னும் ஒரு 3 மாசத்துல கொடுக்க போறாரு ஒரு பில்டர் அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பா 6 மாசம் எடுத்துக்குவாரு டு டெலிவர் இட். அண்ட் சம் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, எனக்கு வந்து இந்த why some of the builders is always uniqueனா, அவங்க சொன்ன டைம்ல டெலிவரி கொடுப்பாங்க, சொன்ன டைம்ல சொன்ன டேட்ல டெலிவரி கொடுப்பாங்க. அதனால சில பேர் கேர் டூ மச். ஸோ அவங்கள மாதிரி பில்டர்ஸ் தான் வந்து ஈவன் ஈஸி ஹவுசிங்கே ப்ரமோட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த வே வி ஆர் ஆக்சுவலி டேக்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். வி ஆல்வேஸ் சூஸ் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேர் வித் வெரி குட் பில்டர், வித் அ கிரெடிபிள் பில்டர். வி கேனாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் வி கேனாட் டேக் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் வந்து பேண்டமிக்கோட டைமிங்காக சொல்றேன். இட் ஷுட் நாட் லீட் டூ மச் டைம் ஃபார் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் த பேண்டமிக். அது வந்து நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது the way how easy housing, see, as the vision of the company is very clear, we want to get an organized real estate platform. So இப்போ நீங்க வந்து ஈஸி ஹவுசிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட் பிளாட்ஃபார்மா இது இருக்கணும், இது மார்க்கெட் பிளேஸா இருக்கணும். அண்ட் இட் இஸ் நாட் இந்தியா பேன் இந்தியா பிராண்டா இருக்காது. இட் ஷுட் பி a global brand. The people from anywhere in the world can get into their projects. அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இங்க மார்க்கெட் பண்ணலாம். they can project their project here and they can market it. And இதுல அடிஷனலா இந்த விஷன்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நாங்க பெருசா போடுறோம்னா, ஒரு ரெண்டல்ல ஒரு வராங்க, some people want rent from, I'm coming from Mumbai, I just want house in Chennai அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னா, first of all we want anybody who is guiding him, he must be a real estate knowledgeable person. Because நீங்க அப்ராட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா when the real estate consultant is the highest paid consultant and they have a very huge role because they know everything about market.
அந்த அதாவது எப்படின்னா ஒரு வாட் இஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட், ஸ்கொயர் ஃபீட்னா என்ன, ரேட்னா என்ன, ஏக்கர்ஸ்னா என்ன, டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நிறைய. ஒரு லேண்ட் பேங்க்னா என்ன அதை பத்தி தெரியும். ஒரு வீடு வாங்கணும்னா என்னென்னு தேவை. இப்போ நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு அதை எஜுகேட் யாரும் பண்றது இல்லை. ஒரு ஈஸி பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லேண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கா, அந்த பில்டப் ஏரியா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடக்கூடாது. வாட் இஸ் மீன் பை ஈஸி, என்கிபரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்ட் டாக்குமெண்ட் என்ன, இந்த வீடு யார் பேர்ல இருந்துச்சு, இது எப்படி மாறுனுச்சு, இந்த எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வீடு வாங்கணும். பிகாஸ் இட் இஸ் யுவர் பிகஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு கைட் பண்றதுக்கு சரியான ஒரு போர்ட்டல் வந்து இல்லைங்கிறதுனால தான் we are actually coming up here. So because other people are actually taking this business as a lead selling business எடுத்துட்டு போறாங்க. But easy housing here actually given guidance to the people, make sure that all the people have get a clear knowledge about what they are going to buy. நாங்க எங்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்றோம்னா, it is not about a delighted or enlightened, அது மட்டும் கிடையாது. rather we are additionally give known about a knowledge about real estate. நீங்க உங்களோட வீடை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம்லாம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இது தெரிஞ்சுக்கோங்க, then you will buy it. அதே மாதிரி ரெண்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நாங்க வேல்யூவேட் பண்றப்போ how we are valuating compared to others na, முதல்ல we go there directly, we see the property, we make sure that we are actually taken that property, verified on the property எடுக்கிறோம். 65 amenities we covered. Compared to the other people, we covered 65 amenities. We take video shoots and we properly onboard ஒரு property onboard பண்றோம், so that the customer view is actually high. அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வராங்கல்ல, டெனன்ட், அவங்க கிட்ட லேண்ட்லார்டுக்கு தேவையான டீடைல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் யூனோ அவங்களோட ஐடி ப்ரூஃப், சேலரிஸ் என்ன வாங்கிட்டு இருக்காங்க, வேர் தேர் அபவுட் டு யூனோ கிவ் எ ரெண்ட், இதெல்லாமே நாங்க செக் பண்றோம். அண்ட் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we will go for the போலீஸ் வெரிஃபிகேஷனா இருக்கட்டும், ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அதே நாங்களே முடிச்சு கொடுத்துறோம், போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் நாங்களே முடிச்சு கொடுத்துறோம். So these are the terms we do. And other than that, packers and movers and all the housing needs we do. So it is a one-stop solution for the entire housing needs. That is what Easy Housing's visionary. And here we always tell the customers to get a knowledge about real estate, and what you are going to buy or what you are going to get should be known to you. இதுதான் எங்களோட ப்ராடக்ட் ஐடியா. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரீச் என்டையர், ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் சென்னையா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் என்டையர் தமிழ்நாடு, தென் என்டையர் பேன் இந்தியா, then we are going globally also. Even there are we getting request from abroad to register product, register பண்ணுங்க. But we are in research. நாங்க எந்த ப்ராடக்ட் இப்ப சொன்ன மாதிரி ரிசர்ச் இல்லாம we are not able to touch any of the project. ஏன்னா நாங்க கஸ்டமருக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறோம்னா, because they are coming in believing us. இங்க ட்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் compared to other, because your highest investment and largest investment is with us. அதை நாங்க ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம். ஸோ அதனாலதான் இந்த விஷனே எப்படின்னா, நாங்க இருக்கிற எல்லா கேப்பையும் பார்த்தோம், எல்லா போர்ட்டல்ஸ்ல இருக்கிற கேப் பார்த்துட்டு ஒரு C2C செக்மெண்டாவும் ஒரு B2C செக்மெண்டாவும் கண்டிப்பா ஒரு 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 கன்சியூமருக்கு வந்து தேவையான எல்லா ரிசல்ட்ஸையும் கொடுத்து, அவங்களோட கைடன்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுத்து அவங்களை எடுப்போம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த சானிடேஷன் டில் த ஹவுஸ் இஸ் கிளீன், அவங்க கொடுக்குற வரைக்கும், கையில கொடுக்குற வரைக்கும் everything we do. And that is what it is, a one-stop solution. And we are actually coming up with even lot more plan in the futures, and even in the app like UI UX இருக்கட்டும், we come up with a lot of quality ideas எல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கோம். And the entire team is actually an efficient team to provide it. And ஒருத்தரும் ஒரு expertise உள்ளவங்க. So definitely it should be an amazing platform to go ahead with. ஸோ அதனால ஈஸி ஹவுசிங் விஷன் வந்து ரொம்ப கிளியர். ஆல் பீப்புள் கெட் அ நாலேஜ் ஆஃப் அபவுட் ரியல் எஸ்டேட் பிஃபோர் யூ பை த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் டூ மோர் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் ஆர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வி கேன் திங்க் ஆஃப், வேர் கேன் வி இன்வெஸ்ட், இஸ் சென்னை a best option still, or should we also consider the outskirts of Chennai? So the question is like, சென்னையில தான் பண்ணணுமா, why don't we move to other market என்ற மாதிரி இருக்கு. சரி, வெரி வாழ வைக்கும் சென்னை. இது வந்து ஆமா, இந்த क्वेश्चन சென்னைக்காக நான் ஆன்சர் பண்றேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஐ கேன் சே இப்போ ஹையர் லக்ஸரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அதிகமா போற மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் அண்ட் மும்பை தான் ஃபர்ஸ்ட், தென் பெங்களூர். த செக்டர் அண்ட் டெல்லி ஆல்சோ ஐ கேன் சே. இந்த 3 சிட்டில பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸோட வேல்யூ, ஆவரேஜ் வேல்யூ நம்ம இப்ப சொல்றோம்ல, அது வந்து எப்படின்னா, பெங்களூர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 80 lakh அது மாதிரி.
மும்பை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் ஷுட் பி லைக் 2 crore 1.5 crore 2 crore தான் ஆவரேஜ். ஸோ இங்கே லக்ஸுரி செக்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மி, சென்னையில் அஃபோர்டபுள் செக்மெண்ட் அதிகம். பட் ஆவரேஜ் இங்கே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்துச்சு 50 lakh rupees கிட்ட ஆவரேஜ் வந்துட்டு 40-50 lakhs. ஸோ சென்னையில் உள்ள இடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கைட்லைனோட வேல்யூ வந்து என்னன்னா, சென்னையில் இடம் வேல்யூ கூட கம்பேர்ட் டு த அதர் சிட்டிஸ். அவங்க இருக்கிற பில்டிங் காஸ்ட் ப்ரொபோஷனேட்டா அவங்க கட்டுற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் கூட விடும். ஆனா இங்க வந்து பில்டிங் இல்லாம லேண்ட் பேங்கோட காஸ்டே வந்து நல்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அதனால கைட்லைன் வேல்யூ ஆஃப் த லேண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹை. அதனால சென்னையில இன்வெஸ்ட் பண்றது ஒரு வைஸான பிளான். நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஈவன் என்ஆர்ஐக்கே நான் சொல்லுவேன், ஒரு 10 சிட்டி நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா சென்னையை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க, தென் அதுக்கப்புறம் நீங்க பெங்களூர், தென் லாஸ்ட் வந்து மும்பை எடுத்துப்போம். மும்பைல இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன் அஃப்கோர்ஸ், பட் சென்னையை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க. பிகாஸ் திஸ் 1 crore இஸ் ஹேவ் நீங்க 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்னோட பட்ஜெட் வந்து 2 crores அப்படின்னா 2 ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி 2 ப்ராஜெக்ட்ல ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முடியும், எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ். ஆனா அங்க நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் வாங்க முடியும் இந்த பர்டிகுலர் சிட்டிஸ். அதனால சென்னை வந்து ஒரு என்டையர்லி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் டு ஃபார் ரியல் எஸ்டேட். Okay. இது என்னோட ஒப்பீனியன் கார்த்திக். There's one question now which is quite related to what we already spoke, but question கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. என்னன்னா, இந்த பேண்டமிக்ல பாசிட்டிவ்னா இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு மட்டும் தானேங்க. ஏன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலயும் வந்து மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்டது தான் ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதர் தேன் மெடிக்கல், இஸ் திஸ் பேண்டமிக் பாசிட்டிவ் ஃபார் ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னு. ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் எப்படி ஜஸ்டிஃபை ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். The question is not justified, so this has raised. So can I just explain? Okay. A company medical field. இல்ல, வெரி சிம்பிள். இப்போ பேசிக் நீட்ல சானிடேஷனி சேர்த்துக்க வேண்டியதான். இன்னுமே நீங்க எப்படி ஃபுட், கிளாத்திங், ஷெல்டர் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதோட சானிடேஷனையும் சேர்த்துக்க வேண்டியதான். நீங்க வந்து கிளீனா இருக்கிறது வந்து இந்த பேண்டமிக் நம்ம சொல்லி கொடுத்தது. I can say this COVID-19 is actually told the people to be very clean and be sanit. உங்களோட ஆஃபீஸை வந்து ஆஃபீஸோ இல்லை வந்து வீடோ இதை வந்து நீங்கள் சானிடைஸ் பண்ணி ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அவ்வளோதான் ஐ கேன் சே. அண்ட் மெடிக்கல் பிஸ்னஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேவ் அ வெரி குட் அண்டர். இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் நம்ம வந்து இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு. பட் நான் எப்பயுமே என்ன சொல்றேன்னா கார்த்திகேயன், எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்னொன்று டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து இது பண்றது கிடையாது. இந்த 4 நீட் ஃபுட், ஷெல்டர், கிளாத்திங், இது 3மே ஒரு பேசிக் நீட் ஆயிடு. இப்போ சானிடேஷன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் மெடிசன் சேர்த்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா கிளாத்திங்கோ இந்த ஃபீல்டையோ ஐ கேன் சே ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர் ஃபீல்டையோ உங்களால வி கேனாட் டேக் ரியல் எஸ்டேட் அவுட் ஆஃப் அவர் லைஃப் கண்டிப்பா. அதனால இந்த பேண்டமிக்ல இல்ல, எந்த பேண்டமிக் வந்தாலும் ரியல் எஸ்டேட் வில் கம் அண்ட் கம் இன் டு அ பூன் பிக்சர் ஒன்லி சூன். அது ஒரு பேனே கிடையாது. எப்பயுமே அது பூன் தான். அண்ட் இட் டெஃபினெட்லி ரெடியூஸ் த மார்க்கெட் ரிஸ்க் எல்லாம் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆயிடும், சீக்கிரம் ரெடியூஸ் ஆயிடும். என்ன இந்த ஹையர் அஃபோர்டபுள் தட் இஸ் ஹையர் லக்ஸுரி செக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும். மற்றபடி ஐ கேன் சே நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, ஜனவரியில ஆர் கம்மிங் கிரெடாய் ஆர் ஃபேர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the highest sale you will get in real estate. அது நான் சொல்றேன், நான் அந்த crores of income will high, make sure it will high. இப்போ என்னன்னா, இந்த டோட்டல் இப்போ ஒரு 4 கோடி ரூபா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ஹேப்பன் ஆகுது, ஒரு 4 crore டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இஸ் டோட்டலி ஹேப்பனிங் அப்படின்னா அது ஒரு 3 கோடி ஆகும். பிகாஸ் அதில் ஹையர் லக்ஸுரி செக்மெண்ட் வந்து வரமாட்டாங்க. பட் அவ்வளவுதான், அந்த 1 கோடி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரே ரீசன் வந்து இந்த அஃபோர்டபுள் மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கும். இந்த லக்ஸுரி செக்மெண்ட்ல வந்து கொஞ்சம் சேல்ஸ் கம்மியாகும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி ஐ கேன் சே அதுவும் வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும், டார்கெட் ஆடியன்ஸை டேக்கிள் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா அதையும் நம்மளால பண்ண முடியும். It is all about the particular builder and what is his credibility and how the sales is happening. Different marketing techniques you have to use. அதுதான் என்னோட ஐடியா. ஏன்னா அஃபோர்டபிலிட்டி அஃப்கோர்ஸ் இப்போ எங்களுக்கு வர சேலஞ்சஸ் என்னன்னா, அஃபோர்டபுள் செக்மெண்ட்டையும் நாங்கள் வித்துட்டு இருக்கோம், லக்ஸுரி செக்மெண்ட்டையும் வித்துட்டு இருக்கோம். எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஈஸியோட ஸ்ட்ரென்த் நீங்க சொன்னீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் தான். கஸ்டமர்ஸ் இஸ் பிலீவிங் ஓம் நீங்க கைட் பண்ணுங்க, we will try to maximize our investment. அதை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். இந்த 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 சிச்சுவேஷன், பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் நல்லா போகுது அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது. ஆல் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், ஐ கேன் சே ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துங்க. ஃபுட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமா போயிட்டு இருக்கு, நிறைய இன்னோவேட் பண்றாங்க, புது புது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய இன்னோவேட் பண்றாங்க.
நாங்க ரியல் எஸ்டேட் சூஸ் பண்ணது காரணம் எங்களோட செல்ஃப் இப்ப மை செல்ஃப் அண்ட் மை கோஃபவுண்டர்ஸ் ஆர் நாங்க சூஸ் பண்ணது காரணம் நாங்க பேசிக்கா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரியல் எஸ்டேட்ல ரெண்டல்ல ஒரு வீடு வாங்குறச்சு அதெல்லாம் வந்து தான் வி ஆர் டேக்கிங் இன் டு திஸ் பிக்சர். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஆஃப்டர் 9 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ரியல் எஸ்டேட் வி ஆர் ஆக்சுவலி தாட் ஆஃப் பில்டிங் திஸ் ப்ராடக்ட். இது வந்து எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றது டவுன் த லைன் நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஈஸி ஹவுசிங் within 1 year we will get at least a traction of 1 lakh people for sure. Good. And one more query has come in. Yes, so இப்போ the work from home concept வந்து increase ஆயிட்டு வருது இல்லையா? So because of that what will be the future of commercial real estate? அதாவது ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ் வந்து என்ன ஆகும்ன்ற மாதிரி ஒரு query. அதுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம். முன்னாடி ஹோட்டல்ல தான் போய் சாப்பிடணும்னு இருந்துச்சு இல்ல, எப்போ டெலிவரி வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி ரியல் எஸ்டேட்ல என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா விர்ச்சுவல் டூர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஏன்னா இப்போ இந்த இந்த பேண்டமிக் நம்மளுக்கு என்ன கத்து கொடுத்துச்சுன்னா இப்ப கூட செல்லிங்ல இருக்கிற எல்லா பில்டர்ஸும் திறந்தாச்சு ஆஃபீஸ். 80% of the Chennai real estates are actually developers are actually opened the office and everybody is going to work. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு காரணம்னா மாத்தி மாத்தி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா நாளும் அங்க போக தேவையில்லை, நம்ம வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண. பட் ஆனா த டைம் கோஸ் இஃப் த டைம் கோஸ் இப்போ விர்ச்சுவல் டூர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகும். ஏஆர் விஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் டேட்டா சயின்ஸை வச்சு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ப்ரிப்பேர் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் பண்ணிட்டு எப்படி வீடை விற்கிறதுக்குன்னு உள்ள பிளான்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்டா ப்ரமோட் பண்றது தான் அடுத்த லெவல் தான். வேற எதுவுமே அடுத்த லெவல் கிடையாது. பட் ஆனா செல்லிங் அதனால டவுன் ஆகும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நாட் அட் ஆல். பிகாஸ் கார்த்திகேயன் ஐ ஹேவ் okay, if I have 2 lakhs with me, I'll buy a bullet. Or 5 lakhs to 10 lakhs irundhuchuna I'll buy a car. If I have 50 lakhs and above, I will think about the other investments definitely. Ana I will go for my house. கரெக்டாங்க. ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல 1 கோடி ரூபாய் 2 கோடி ரூபாய் எது இருந்தாலும் அதுக்கு தான் போவேன். நீங்க மியூச்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் அதர் எல்லாமே நீங்க எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுப்பீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1 lakh 2 lakhs இந்த ரிஸ்க் தான் எடுப்பீங்க. இதுல அவ்வளோ அப்படி கிடையாது. திஸ் இஸ் அன் அசெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இட் வில் டெஃபினெட்லி லீட் அ பிக் வே. அதனால யாரா இருந்தாலும் இப்ப இவ்வளோ லோன்ஸ் அக்கர்ஸ் ஆகுது. இது வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட். நான் என்ன சொல்றேன்னா வெரி 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 பாசிட்டிவ் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ இஸ் வாண்ட் டு பை ஹோம். யாராவது எங்கிட்ட என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா ஹோம் பை பண்றது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் கேட்டா கண்டிப்பா எஸ்ன்னு சொல்றேன். அண்ட் நானே அவங்களுக்கு கைட் பண்ணி ஒரு நல்ல பில்டர்கிட்ட அவங்கள்ட்ட ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கி கொடுப்பேன். நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா this is a right time to invest in a house. அதுதான் right. So anything else, Karthikeyan? Last one query. This is like we told about the market sentiment la change ஆகிறதுக்கு ஒரு 2-3 months ஆகும். Yeah. So this query is about the rental rates. Sentiment la மாறின பிறகு rents வந்து இறங்குமா ஏறுமான்னு கேட்குறாங்க. So will Chennai rental rates will come down or it will be more after the pandemic னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் யாரோடதுன்னு நினைக்கிறீங்க? கஸ்டமர் எமோஷன் நான் சொல்லிட்டேன். கஸ்டமர்ஸ் ஆர் சோ எமோஷன். எதனால அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிகஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப். அதனால அவங்க எமோஷனா தான் இருப்பாங்க. இந்த விஷயத்துல நான் வந்து வாஸ்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்ப்பேன். அண்ட் நிறைய இருக்கு, நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து என்னோட வீடை வாங்கணுன்றதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் வந்து 3 விண்டோஸ் வேணும் எனக்கு, நான் அபார்ட்மெண்ட் போக மாட்டேன், ஐ வாண்ட் அ வில்லா, ஐ வாண்ட் அ வாஸ்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கணும், எனக்கு யூடிஎஸ் வேண்டாம், எனக்கு வந்து அன்டிவைடட் ஷேரே இல்லாம எனக்கு வந்து டோட்டலா எனக்கு வந்து லேண்ட் வேல்யூ இருக்கணும், லேண்ட் பார்சலா இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நிறைய பேரோட கொஸ்டின்ஸ். கரெக்டா? அதுல வந்து இப்போ எமோஷனலா இவங்க சென்டிமெண்ட்ஸ் எங்கெங்க திணிக்கிறாங்க அப்படின்றது. இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டுக்கே 2 மாசம் ஆகாது. ஐ ஹோப் யூ ஆல்சோ நோ. அந்த 2 மாசம் வந்து ஜென்ரலா வந்து அவங்க பண்ண மாட்டாங்க எப்பயுமே. அது வந்து இது மாதிரி சென்டிமெண்ட்ஸ்ல வந்தது தான். பட் ஆனா அதர் ரிலீஜியஸ் பீப்புள் அந்த 2 மாசத்துல வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க, ஈவன் வெரி சீப்பா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து த பீப்புள் ஆர் பிலீவிங் இட். அண்ட் ஐம் டெல்லிங் டு ஆல் த பீப்புள், கொஞ்சம் கிளவரா வைஸா திங்க் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ரெப்போ ரேட் இது வரைக்கும் குறைஞ்சது கிடையாது. இந்த மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு முன்னாடி கிடைக்காது. இது வந்து ரைட் சான்ஸ் டு கோ ஹெட் வித் திஸ். அண்ட் இன்னொன்னு என்ன சொல்றேன்னா இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு, எகைன் நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஏர்னிங் யூ ஹேவ். அண்ட் இப்போ என்ன நிறைய லேட் ஆஃப் இருக்கு. அந்த இப்போ பாருங்க சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து டிபெண்டன்சி அதிகம். கார்த்திகேயன், ஒரு சிச்சுவேஷனை டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு பல டிபெண்டன்சி இருக்கு. பீப்புள் ஆர் லேட் ஆஃப் பை த கார்பரேட்ஸ், நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்படி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட சேலரிஸ் கட் இருக்கும்.
இதெல்லாம் பார்த்து தான் அவங்க டிசைட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் ஈவன் மொரட்டோரியம்ல வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனா இதுக்கப்புறம் பை பண்றவங்க, இப்போ என்னோட ஜாப் வந்து ரீடைன் ஆச்சு, நான் திருப்பி சேல்ஸுக்கு போயிட்டேன், ஆர் வேலைக்கு போயிட்டேன், அண்ட் த திங்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி செட்டிலிங் டவுன் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் கெட்டிங் தி சேலரி ப்ராப்பர்லி அப்படின்றப்போ திங்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி கெட்டிங் நார்மல். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 3 மாசத்துல சேல்ஸ் விகம் நார்மலை விட எக்ஸாக்டிக்கா இப்போ யார் யார் வாங்கலையோ அவங்க எல்லாரும் வாங்க இருக்கணும். ஆனா அப்போ என்னன்னா பேங்கோட ரேட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாயிடும். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், திஸ் இஸ் ரைட் டைம் டு சூஸ் இட். அதான் டிசம்பருக்குள்ள மேக்ஸிமம் ஜனவரிக்குள்ள நீங்க வாங்குங்க, இல்லைன்னா ரேட்ஸ் வந்து கூட வரும், திருப்பி ஆயிடும் கூட. ஸோ அது வரைக்கும் தான் அந்த டைம் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு பேங்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஐ கேன் சே மார்ச், அதுக்கு மேல மாறிடும். ஸோ அதுக்குள்ள வந்து பீப்புள் ஹாவ் டு டிசைட் டு கோ ஃபார் அ லோன் ஆர் அதனால இந்த வந்து சென்டிமெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி பை த பீப்புள். அதுல வந்து நீங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு வீட்லயே ஒரு 4 பேருக்கு வேற வேற தாட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் பீப்புள் ஹேவ் டு அப்ளை தேர் தாட்ஸ் பட் இன் அதர்ஸ் மைண்ட். அதுதான் இங்க. பட் ஆக்சுவலா மார்க்கெட்டுக்குன்னு ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் ஓப்பன் அண்ட் த மார்க்கெட் இஸ் ரன்னிங் இன் அ வெரி சக்சஸ்ஃபுல் வே ஐ கேன் சே. எனக்கு தெரிஞ்ச பில்டர்ஸ் இன்னும் சேல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 30-30 சேல்ஸ் எ மந்த் கூட பண்றாங்க. ஓகே. So one general question has come. How do I find the right tenant for my rental property? So I think this has come from a owner. ஓனர் கேட்டிருக்காங்க, ஜெனரலா ஒரு ரைட் சரியான டெனன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, see first of all நாங்க இப்போ ஈஸி ஹவுசிங்ல பண்ற டெக்னிக் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இதுல நாங்க ஒரு டெனன்ட்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணுவோம். ஒரு டெனன்ட்டை வந்து வேலிடேட் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்போ எல்லாரும் வந்து டெனன்ட் ப்ரொஃபைலிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லா பிசினஸ்லயும் வந்து டெனன்ட் ப்ரொஃபைலிங் இல்லை. எங்களை மாதிரி போர்ட்டல்ஸே டெனன்ட் ப்ரொஃபைலிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. லேண்ட்லார்ட் ப்ரொஃபைலிங், அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை போஸ்ட் பண்றது ஒரு வேலை. நாங்க என்ன செய்வோம், டெனன்ட்டையே ப்ரொஃபைல் பண்ணுவோம். வேர் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங், வாட் ஹி இஸ் ஆக்சுவலி டூயிங், வாட் இஸ் இஸ் மந்த்லி ஹேவிங். இப்போ அப்படி பேங்க் லோன் எப்படி கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இவங்களோட அஃபோர்டபிலிட்டி செக் பண்ணுவோம். வாட் ஆர் த வேரியஸ் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் தே ஹேவ். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட ஆதார் ப்ரூஃப், அந்த அதர் ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறோம். எதுக்கு இது போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன்லாம் பண்றதுக்கு கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, மேக் ஷுர் த டெனன்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அஃபோர்டபிள் டு பே யுவர் ரெண்ட். ஈவன் தோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி பேண்டமிக்கா இருந்தா கூட அவரால் உங்களுக்கு பே பண்ண முடியும் அப்படின்றவரும் அவரோட இன்னும் ஒர்க் ரெக்கார்ட் இருக்குல்ல, அதை நாங்க பேசிக்கா அவர் இந்த சேலரிடா இல்ல பிசினஸ் பண்றாரா, அவரோட பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலா, அண்ட் வாட் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் தே ஹேவ், அதை நம்ம பேசிக்கா எடுக்க முடியும். இப்ப நம்ம வந்து இன் டீப்பா போய் எப்பா வீடு வாங்குறதுக்கு என்னென்ன கேட்பியோ அதை மட்டும் கேளுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் வி வில் ஆஸ்க் சம் மோர் கொஸ்டின். சார், இது வந்து உங்களுக்கும் சரி உங்க லேண்ட்லார்டுக்கும் சரி எந்த ப்ராப்ளமும் வராம, உங்களோட அட்வான்ஸோ இல்ல எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் வராம வில் கோ. அண்ட் லேண்ட்லார்ட்ஸ் கிட்ட நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவேன் எப்பயுமே. என்ன சொல்றேன்னா, இன் சென்னை நீங்க ஜென்ரலா வாங்குற 5 மாசம் 10 மாசம் இதெல்லாம் மாத்திக்கோங்க. I'll tell you 3 months or 4 months is enough for you in the case of advance wise. ஏன்னா இங்க இப்போ வந்து இந்த அட்வான்ஸ் மெத்தட் வந்து ஈவன் மும்பைல எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அந்த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் இதெல்லாம் இந்த ப்ராப்பரான அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட விஷயங்கள் வந்து சிவில் கோர்ட்ல முடிஞ்சிடும். இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் இன்டு கிரைம்லயே போகாது. லீகலா நீங்க வந்து ஈஸியா அதை சால்வ் பண்ணிடலாம். ஹவுசிங் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஈஸியா நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். அதோட நாங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா வரும் உங்களுக்கு ஈஸி ஹவுசிங்ல. நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, மேக் ஷுர் நீங்க ஒரு 3 to 4 months அட்வான்ஸ் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு நல்ல டெனன்ட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்காது. 2 மாசம் டைம் கொடுங்க. அதுக்குள்ளாடி அவங்க ஏதாவது சில நேரத்துல இன் சம் சிச்சுவேஷன் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு பே, இல்லைங்க நீங்க வந்து 2 monthsக்குள்ள இருக்கீங்க, நீங்க வந்து காலி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அப்ப சொல்லிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த டைம் ஃப்ரேம் வி ஹேவ் டு கோ. அந்த 2 months வரைக்கும் டைம் கொடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து 4 months மாத்திட்டீங்கன்னா தட் வுட் பி கிரேட். 3 to 4 months மாத்திட்டீங்கன்னா அட்வான்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரேட் இதா இருக்கும். அதே மாதிரி டெனன்சிக்கு டெனன்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாங்க சூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி எல்லாமே நீங்க வாங்கிக்கோங்க. ப்ரூஃப்ஸ், பேசிக்கான ப்ரூஃப்ஸ், ஆதார் ஐடி, அதுக்கப்புறம் வேர் ஆர் யூ ஒர்க்கிங், உங்களோட முடிஞ்ச பேன் கார்டு கூட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. சம் ஆஃப் த 2 ப்ரூஃப்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. அவங்களோட ஒரிஜினல் அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் இன் சென்னை. இப்போ அதர் தென் சென்னை, தமிழ்நாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க நிறைய ஜென்ரலா என்ன செய்வாங்கன்னா, அதர் சிட்டிஸ், மெட்ரோ 2 டயர் 2 சிட்டிஸ்லாம் நிறைய டிசைட் பண்ணுவாங்க பிஃபோர் கோயிங் டு தட். அதனால நிறைய டிசைட் பண்ணுவாங்க, இது போகுமா வேண்டாமா, இது எடுக்கணுமா வேணாமா, இவங்க வர்றவங்க கரெக்டா இருக்காங்களான்னு நிறைய செக் பண்ணுவாங்க. இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து வந்தா போதும், நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தா போதும். ஏன்னா இங்க சப்ளை அதிகம், டிமாண்ட் கம்மி. ஒரு வீட்டுக்கு 5 வீட்டுக்கு ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க டெனன்ட். ஸோ அதனால 1:5 ரேஷியோல இருக்கிறதுனால டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை நீங்க வந்து அதை பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால நீங்க அவசரப்படுறாதீங்க.
ஸோ சூஸ் டெனன்ட் இன் திஸ் வே. அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன்ல, இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டு ஏரியாவுக்கு தான் ஈஸி ஹவுசிங் இஸ் பிளே வைட்டல் ரோல் ஹியர். ஸோ அதனால நீங்க பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணி வாங்க, சூஸ் பண்ணுங்க டெனன்ட். ஓகே, அண்ட் we have one question. I think almost half an hour ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So we have a question coming in. And hello, I am planning to buy a house. Will the real estate price come down more, or it will be again up again? Then will I lose the benefits? So basically, question clarity கார்த்திகேயன். அத question என்னன்னா, இன்னும் price இறங்குமா இல்ல ஏறிட்டே போகுமான்றது அவங்களுக்கு இல்ல, price ஏறிடும். I can say from January onwards the price will be again high. So வீடு வாங்கணும்னு முடிவு எடுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ். அந்த பிளானை நீங்க வந்து ஹோல்ட் பண்ண வேண்டாம். ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு டிசம்பர் ஜனவரிக்குள்ள யூ ட்ரை டு பை இட். பிஃபோர் மார்ச்க்குள்ள அட்லீஸ்ட் நீங்க ட்ரை டு பை இட். ஆனா இன்னொன்னு, நீங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் வேகமா எடுத்துருங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட், இந்த பேண்டமிக்ல எந்த பேண்டமிக்னாலையும் ரியல் எஸ்டேட்டை இப்போதைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் I'll tell you one thing, நீங்க சென்னை வந்து 2000லேயும் at the time of 2000, 2005, 2015, 2020 இந்த 4 ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்தவங்க எல்லாம் வந்து ஒர்க்ல இருக்காங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்காங்க. அவங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் நான் கேட்டிருக்கேன். அவங்களோட நேர்ல பார்த்துருக்காங்க எல்லாத்தையும். எப்படி ஒரு ஆட் போட்டு வந்து எவ்வளவு வீடு விற்பாங்கலாம் தெரியும். இன்னைக்கு வந்து இட் ஷுட் பி வெரி டஃபஸ்ட் ஃபார் தெம் இன் த கேஸ் ஆஃப் சேல். ஆனா வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன, அப்பையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ரியல் எஸ்டேட் இஸ் அப்ரிஷியேட்டிங். அதனால இந்த மார்க்கெட் இஸ் அப்ரிஷியேட்டிங் ஒன்லி. ஸோ யூ கேன் டோன்ட் ஹேவ் டவுட்ஸ் அபவுட் இன்வெஸ்டிங் இன் ரியல் எஸ்டேட். ரேதர் தன் நீங்க எல்லாத்த விடையும் இதுல ரிஸ்க் வந்து கம்மி. இட் இஸ் an opportunity again. Okay, there is one more question has come up. Why no one is doing police verification done in Chennai like other metros? மற்ற மெட்ரோஸ்ல நடக்கிற அளவுக்கு சென்னையில அவ்வளவா போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கிறது இல்ல, அது ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்படுறாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, the government is actually ordered. இந்த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் இருக்கு. டெனன்ட் ஆக்ட்னு இருக்கு இங்க இந்தியாவிலையும், அது தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கு. ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. இட்ஸ் அபவுட் an act. அந்த ஆக்ட் படி கண்டிப்பா போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும். ஆனா இதுல என்னன்னா, the moderators are not goodங்க. ஐ கேன் சே the ஏஜென்ட் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து இதெல்லாம் பெருசா இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு விடுறாங்க. லேண்ட்லார்ட அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. பட் இன் ஈஸி ஹவுசிங் இட் இஸ் மஸ்ட். ஒரு வீடு நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம். தட் இஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங். எங்களோட டெஸ்டிமோனியல்லே அதுதான். எங்க டெஸ்டிமோனியல் என்னன்னா, எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் நான் என்ன கேட்பேன்னா, மேம் சர்வீஸ் வந்து டிலேட்டடா இருக்குங்கிறத விட நீங்க என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதெல்லாம் சொல்லுங்க. இப்போ ஈஸி ஹவுசிங் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணிருக்கு, அதை நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவேன். ஸோ என்ன ரீசன்னா, ஒரு போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் ஒன். இப்போ நீங்க எப்படின்னா, உங்களோட டெனன்ட்டை நீங்க விட்டுருக்கீங்க, இவர் யாரு, இவர் என்ன பண்றாருன்னு சொல்லி தான் நீங்க விட்டுருக்கீங்க. இதை தவிர்த்து வேற ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா, ஆர் நீங்க லீனியண்டா இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை. எனி டெனன்சி இஸ் லீனியண்டா இருக்கிறது தப்பு இல்லை. பட் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் இஸ் ஃபார் டூ பீப்புள். ஒன் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த டெனன்டிங், லேண்ட்லார்ட் ஆல்சோ. இப்போ என்னோட வீடை நான் ஒருத்தட்ட வீடு வாங்கி அதை வந்து அனதர் ஒரு வாடகைக்கு விட்டுறக்கூடாது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இங்க நாங்க லேண்ட்லார்டு கிட்டையும் இபி கார்டு அதுல இருந்து நாங்க அவங்களோட ப்ரூஃப் எல்லாம் வாங்குறோம். ஸோ அதனாலதான் நாங்க வந்து இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கண்டிப்பா வச்சாச்சு. வி கீப் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்டரி ஃபார் அஸ். ஈஸி ஹவுசிங் மூலியமா நீங்க ரெண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் வேணும் கண்டிப்பா. ஆனா மற்ற போர்ட்டல்ல அது பெருசா பண்றது இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன்னா, கம்பேரிட்டிவ் எல்லாம் வேண்டாம். Let it be in this way. We do it, let others have to do in later stage. But ana police verification வந்து tenant act படி must. All right? Yeah. Okay. So again, what are some long-term benefits of investing in real estate? I think you have touched this point little before. இல்ல என்ன பாயிண்ட் ஆக்சுவலா எனக்கு புரியல क्वेश्चन. What are some long-term benefits of investing in real estate at this time? பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நீங்க என்னென்ன லாஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு கேக்குறீங்களா? ஒருவேளை நான் அதை பண்ணலன்னா, இன்வெஸ்ட் பண்ணலன்னா என்னென்ன லாஸ் பண்றேன்னு கேக்குறீங்களா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். So what are some long term benefits? Long term benefits, okay. Real estate ஒரு long benefits. Okay. அதுதான் சொல்றேன். ரியல் எஸ்டேட்டே ஒரு லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட் அசெட் தாங்க.
இது வந்து உடனே எடுத்துட்டு போற அசெட் கிடையாது, உடனே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வர அசெட் கிடையாது. தட் த வே ரெடி டு மூவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வாங்குங்கன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றேன். எல்லாருக்குமே நான் சஜஸ்ட் பண்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கு உடனடியா ரிட்டர்ன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ப்ரீ இஎம்ஐ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பேங்க்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. ஸோ யூ வில் கெட் யுவர் ஹவுஸ் புக்டு இமீடியட்லி அண்ட் யூ வில் கெட் யுவர் ரிட்டர்ன்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். நம்பர் 2 வந்து லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த ரியல் எஸ்டேட்ல நீங்க இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஆஃபர் நிறைய கிடைக்குதுன்னா அதை வாங்கிடுங்க. தட் இஸ் வாட் மை என்னன்னா பேங்க் மூலியமா பில்டர்ஸ் மூலியமா என்ன ஆஃபர் கிடைக்குதோ அது வந்து ரைட் ட்ராக் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை நான் சொல்லிட்டேன். லாங் டைம்ல அப்கோர்ஸ் இது வந்து கண்டிப்பா அப்ரிஷியேட் ஆகும் இயர் பை இயர். நான் சொல்றேன் ரியல் எஸ்டேட் இயர் பை இயர் இட் வில் அப்ரிஷியேட் சம் பர்சன்டேஜ். அதே மாதிரி அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ரெண்டல்ஸும் சம் பர்சன்டேஜ் வில் பி அப்ரிஷியேட். ஒரு இயருக்கு 5% வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா கமர்ஷியலா இருந்தா ரெசிடென்ஷியலா இருந்தா ஒரு 3 to 4% வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா ஆயிடும். அது வந்து ஏறும். இல்லைன்னா 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 10% கூட பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி கெட்டிங். நீங்க ரைட் ஏரியாவை சூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும். எண்ட் யூசர் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு இந்த பாயிண்ட் யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பா. யா. எனி அதர் क्वेश्चंस கார்த்திகேயன்? Yeah, last one. Will the market bounce back? Question mark. Out of curiosity, just asking for your views. Yeah, okay. நினைக்கிறேன். இல்ல Will the market bounce back? இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா கார்த்திகேயன், கண்டிப்பா வந்து எப்படின்னா இப்ப மார்க்கெட் வந்து பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த லாஸ்ட் 3 months வந்து பிக்கஸ்ட் இது என்னன்னா, நீங்க வந்து கவர்மெண்டோட ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணணும். கவர்மெண்டோட ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனாலதான் இந்த மார்க்கெட் டல்லா இருக்குன்றது என்னோட இது. இன்கேஸ் இல்லைன்னா இந்நேரம் பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி பி இன்னும் டெஸ்பரேட்டா அவங்க வீடு தேடிட்டு தான் இருக்க போறாங்க. யார் வீடு வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணாங்களோ எல்லாருமே வீடு வாங்கிடுவாங்க. அந்த டெஸ்பரேட்டா தேடுறதுக்கு உள்ள சப்போர்ட் வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து கொஞ்சம் டைம் அந்த சைட் விசிட் போயிட்டு வர்றது, ரிசர்ச் பண்றதுக்கான இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து அதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டு வருது. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த வாட்டி இந்த மந்த்ல மிஸ் ஆன சேல்ஸ் எல்லாத்தையுமே எல்லாருமே அதை பண்ணிடுவாங்க. கண்டிப்பா எல்லாருமே வீடை புக் பண்ணிடுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மார்ச் இந்த பிளான் who are plan to buy a house they will book before March. ஸோ அதனால பவுன்ஸ் பேக்குங்கிறதுல 100% it will bounce 200% back. Okay. So I think almost 40 minutes ஆயிடுச்சு. 40 minutes we are doing. Thanks for the very beautiful session கார்த்திகேயன் and Easy House and team. நான் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து I just இந்த பாசிட்டிவ் சைடு பத்தி பேசணும், பேண்டமிக் பத்தி பேசணும் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் நிறைய டிஸ்கஷன் இருந்தது. என்னோட ப்ராடக்ட் பத்தியும் நீங்க நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஐ எம் சோ ஹாப்பி அபவுட் இட். அண்ட் ஃபார் ஆல் த க்ரௌட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட் ஒன் திங் விச் இஸ் we have to deliberately support the housing needs for all. அதுதான் வந்து the vision of the company. கண்டிப்பா அதை பண்ணிட்டே இருப்போம். அண்ட் அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ், வெபினார் டாபிக்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை எதுவா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவ் டாபிக் தான் நான் எடுப்பேன். அண்ட் இட் ஹேவ் எ லாங் விஷன் டுவர்ட்ஸ் இட். நான் ஒரு டாபிக் எடுக்கிறப்பையும் அதுல ஒரு ஐ வாண்ட் டு ஆட் வேல்யூ டு இட். ஸோ அது மாதிரி தான் டாபிக்ஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து அடுத்த வாட்டி உங்களுக்கு தேவையான இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேதர் பண்ற மாதிரி டாபிக்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு we will come back to you. And this is even the first webinar session of us, and I'm so happy and glad that this many people are viewed and interacting with me with a lot of questions. I'm so happy about it too. நீங்க இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸுக்கும் நான் வந்து இவ்வளோ நேரமும் நீங்க வந்து இருந்து இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்கன்ற போது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. அண்ட் இதே டாபிக்கை நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல வந்து பேசி உங்களுக்கு ஒரு வெர்ஷனா கொடுக்குறேன். பீப்புள் ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி நாட் நோ தமிழ். ஏன்னா எனக்கு வந்து த ஆடியன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். அதனால இதை நாங்க தமிழ்ல பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ திஸ் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் வில் பி ஆல்சோ பி taken and will be delivered soon to other cities. Even my friends of actually Mumbai, Pune irukkranga, avangalukku ellame we will actually thought of actually giving this webinar in English version. Thanks a lot for your time and all of your time. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.